Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Law alimatid daru biman zaraha farihat wastabsharat thumma basat mawdi'al qadami wa anshadat bilisanil hali qailatan ahlan wa sahlan bi ahlil judi wal karami. Alhamdulillahi syarihis sudur وميسر الأمور الذي من علينا بورثة بدر البدور ومنهم الحبيب عبد الله ابن حسين المشهور والصلاة والسلام على سيدنا محمد معدن الفضل والنور وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم النشور. أما بعد، معاشر الحاضرين وضيوفنا الميامين، تشرفنا وتشرفت هذه المنازل وتشرف المعهد الإسلامي نهج الفلاح بحضور أنوار الصباح، فمنهم الداعي إلى الله الفاضل من سلالة الأفاضل الحبيب عبد الله ابن حسين المشهور، متعنا الله بطول حياته الشريفة وحفظه الله ورعاه وبلغه الله كل ما أمله ورجاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين، وبحضور كافة الحبائب والعلماء والحاضرين والحاضرات في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذه الجلسة العظيمة المباركة. فلا نستطيع أن نعبر فرحنا وسرورنا بكم وبحضوركم بكل حفوات وحب ومودة. نرحبكم ترحيبا حارا عطرا ونقول لكم من صميم قلوبنا أهلا وسهلا، فالقلوب ترحب، أنتم لنا نعم الرجا والمطلب. عزت بكم هذا الديار فأرضها أحشاءها بها عليها تذهب. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصل طه والبتول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول. ونرجو من الله تعالى أن ينفعنا برابطة سيد الداعي إلى الله الفاضل الحبيب عبد الله بن حسين المشهور وزيارته هذه إلى هذا المعهد، أن تشملنا بركات هذا اللقاء والارتباط، وذلك العهد المسلسلة أسانده بالشيوخ الأكابر إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال سيد الإمام القطب الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه: مسلسلة أسانيد أهدهم إلى خير محمود وأشرف حمادي، طريقة رشد قد تلقى الذي لها من سر أمجاد خلائف أمجادي. أب يتلقى عن أبيه وهكذا، فيا لك من آباء كرام وأجداد. كما نرجو أن تستمر هذه الرابطة وأن تبقى بركة هذا العهد مسلسلة ومتوارثة في أولادنا وأحفادنا أبدا ما تناسلوا، وطلبتنا وطالباتنا وجميع من حضر معنا في هذه الجلسة المباركة، وأن يوفقنا الله جميعا لسلوك منهجكم والأسلاف واقتفاء سبيلكم حتى نسعد كما سعدتم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ونطلب من سماحة الحبيب العفو عن جميع التقصير وسوء التقدير في الاستقبال والضيافة. وببركتكم تقضى الحوائج كلها وتتم بنايات هذا المعهد بناية ظاهرة وباطنة. وجزاكم الله أحسن الجزاء سيدي على سماح وقتكم وفرصتكم لزيارة هذا المعهد
وعسى هذه الزيارة تتلوها زيارات وتفوز بالبشارات والإشارات. فها نحن مستمدون لدعواتكم وإرشادكم وتوجيهاتكم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بالاجتماع على طاعة الله والصلاة بالاجتماع بالصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله. Salawat segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua dalam majlis yang mulia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di majlis ini kita haturkan banyak-banyak salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأهل الجنة وأهل الله وأهل محبة رسول الله يجتمعون دائما على طاعة الله، على الصلاة على رسول الله، على ذكر الله، على ذكر السلف الصالح. فهؤلاء هم أهل الله وأهل الجنة وأهل محبة الله. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang menjadi penghuni surga, aktivitas mereka tidak jauh daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering senantiasa berkumpul di dalam ketaatan kepada Allah. Senantiasa mereka menjalin hubungan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama Allah selalu, dengan bersalawat salam kepada Rasulullah SAW. Maka itulah hakikat mereka ahli surga. Maka yang memiliki sifat seperti ini, insyaallah mereka adalah ahli surga. Amin. وأهل الشيطان والعياذ بالله يجتمعون على مخالفة أمر الله، على المعاصي والعياذ بالله، على ترك الصلوات، على شرب المحرمات. فهؤلاء هم علامة على أنهم أعداء الله. Sebaliknya, ada kelompok-kelompok yang mengikuti arahan daripada syaitan. Syaitan selalu mengajak kepadanya untuk melanggar perintah Allah, melaksanakan larangan Allah. Dia diperintahkan, diajak oleh syaitan untuk kumpul tempat-tempat yang buruk, untuk mengkonsumsi minuman ataupun hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan diri dari perkara takwa kepada Allah taala. Maka ketahuilah, mereka itu adalah orang-orang yang menjadi kelompoknya syaitan. Dan tentunya jika seorang menjadi kelompoknya syaitan, maka dia menjadi kelompok yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. اجتمع كفار قريش لأجل ماذا يفعلون برسول الله. يريدون جميعا أن يعتدوا على رسول الله، ولكن الله هو الحامي. فاجتمع معهم الشيطان لأنهم ناوين على عمل عدواني يغضب الله، فيجتمع معهم الشيطان. Sesungguhnya kaum kafir Quraisy, mereka selalu berusaha mencari kesempatan untuk menyakiti dan mengganggu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa mencari peluang bagaimana caranya menyakiti, bagaimana caranya memberikan gangguan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah selalu menjaga beliau, Allah selalu memelihara kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika saat itu hadirlah syaitan bersama mereka. Karena tentunya hadirnya syaitan bersama mereka, tidaklah syaitan tersebut menginginkan sesuatu keinginan kecuali agar menyebabkan permusuhan
dan menyebabkan murka Allah Ta'ala turun kepada mereka. فقالوا اجتمعوا على قتل سيد ولد عدنان، وكان الله سبحانه وتعالى حافظه، واجمعوا 40 من فتيانكم حتى يضربوه ضربة رجل واحد إذا خرج من منزله. Dikumpulkanlah orang-orang kafir sekalian, kemudian membuat kesepakatan agar terlaksana pembunuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dikatakan oleh syaitan, kumpulkan 40 pemuda dari kalian, kemudian pukullah kepada Nabi Muhammad 1 kali pukulan serentak sehingga semua melakukan pembunuhan ini. Sehingga dengan hal seperti itu tentunya tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum, karena yang melakukannya adalah kelompok yang banyak. Ini adalah pendapat dari syaitan tersebut. يقتلوه ضربة رجل واحد، وكان نائما في بيته وهو سيدنا علي بن أبي طالب. Maka akhirnya dicapai kesepakatan oleh kaum kafir Quraisy. 40 pemuda mengepung rumahnya Rasulullah SAW, dan mereka sepakat menunggu kesempatan peluang untuk serentak membunuh kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah Ta'ala menjaga Nabi Muhammad SAW, memelihara beliau ketika itu beliau di rumahnya sedang dalam keadaan istirahat bersama sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. فحد الكفار 40 سيفا مسموما وحاصروا بيته انفاذا لخطة الشيطان الذي أتى لهم على صورة رجل من نجد لابسا ثوبا أحمر. Maka mereka pun melaksanakan eksekusi ini. Setiap pemuda membawa 1 pedang yang sudah dilumuri dengan racun untuk membunuh kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka melaksanakan perintah seorang yang tentunya dia adalah syaitan. Jadi ketika mereka bersepakat untuk melakukan pembunuhan, mencari cara menyakiti Rasulullah, mereka tidak mampu, datanglah syaitan menyerupai seorang manusia, kemudian memberikan pendapat bahwa kalian 40 pemuda harus berkumpul, nanti pedangnya dilumuri dengan racun, kemudian memukulnya dengan keadaan serentak. Maka ini adalah rekayasa tipu daya syaitan agar dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. ولكن لا يعرفون أن الله يحرسه صلى الله عليه وسلم، فألقى الله عليهم النوم وهم يحرسون البيت، ألقى الله عليهم النوم النعاس حتى خرج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فاتحا الباب دون أن يراه أحد منهم، ومع ذلك أيضا حمل طينا أو ترابا من الأرض ورماه على وجوههم، فما من أحد إلا ودخل وجهه ذلك التراب ومشى من بينهم وهم نائمون في حراسة الله، وهاجر مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Ketika mereka telah sepakat untuk mengepung rumah Rasulullah SAW, untuk membunuh Rasulullah SAW, Allah Ta'ala Zat yang maha memberikan perlindungan kepada kekasihnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah membuka pintu rumahnya, didapati mereka sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tertidur. Mereka mengantuk sehingga mereka tertidur. Rasulullah pun mengambil segenggam tanah, kemudian disebarkan segala tanah-tanah tersebut. Tidaklah 1 mata pun dari mereka 40 pemuda tersebut kecuali terkena tanah tersebut, sehingga mereka tidak berdaya. Rasulullah SAW keluar melewati mereka dalam keadaan aman dan selamat, sehingga melaksanakan perjalanan hijrah bersama sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini tidak lain tidak bukan karena pelihara dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فاستيقظ كفار قريش بصوت الشيطان، قال لهم أنتم هنا ومحمد قد خرج، فاستيقظوا جميعا وفتحوا الباب فما وجدوا إلا سيدنا علي نايم على فراشه صلى الله عليه وسلم. أين محمد؟ أين محمد؟
قال خرج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مهاجرا هو وسيدنا عمر بن أبو بكر الصديق. Ketika mereka tidak dalam keadaan sadar, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dalam keadaan selamat, aman, berjalan perjalanan bersama sahabat Abu Bakar. Mereka dibangunkan oleh suara syaitan. Syaitan mengatakan kepada mereka, ngapain kalian masih berdiri? Itu Nabi Muhammad SAW sudah keluar. Coba periksa lagi. Maka mereka terbangun, kaget, mereka masuk ke rumah dalam keadaan serentak. Mereka ingin melakukan eksekusi pembunuhan dan didapati di dalam tempat tidurnya Rasulullah bukan Rasulullah, tapi di sana sudah digantikan oleh khalifah, oleh seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah pun dalam keadaan selamat keluar dari kota Makkah untuk berhijrah bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. فذهب الحبيب محمد فأرسلوا مباشرة كفار قريش أن من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له 100 ناقة 100 ناقة هدية له. فانتشر الكفار يبحثون عنه في كل مكان، ولكن عناية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أوصلته إلى غار ثور، فجلس فيه هو وسيدنا أبو بكر الصديق مختبئا. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan luput dari kegiatan yang ingin direncanakan kejahatan oleh kaum kafir Quraisy, maka mereka seketika mencari cara untuk mengejar kepada Rasulullah SAW, sehingga diadakan sayembara. Barang siapa yang mampu menangkap dan mendatangkan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor onta, sesuatu yang mahal nilainya, harganya. Siapa yang mampu menangkap dan mendatangkannya, dia akan mendapatkan hadiah tersebut. Maka berlomba-lomba orang kafir Quraisy untuk mencari dan menangkap Rasulullah SAW, diberikan kepada kaum kafir Quraisy yang memberikan sayembara tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha memelihara kepada beliau, meraksa dan memberikan penjagaan kepada beliau, tidak ada yang bisa menangkap beliau, dan beliau pun masuk kepada sebuah goa, yaitu goa Thawr, bersama sahabat Abu Bakar dalam keadaan aman dan tentram. فمن حماية الله له في غار ثور أن أعطاه العنكبوت حتى نسجت على نفس الباب حق الغار، وأيضا أتت حمامة عند الباب حق الغار وباضت جلست وهم بالداخل. ووصل الكفار إلى هذا المكان، ولكن لما رأوا الحمامة ولما رأوا نسج العنكبوت على هذا قالوا أكيد غير موجود، فرجعوا. Allah Ta'ala memberikan perlindungan yang sangat hebat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sudah masuk ke Goa Thawr bersama sahabat tercintanya itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka Allah Ta'ala mengutus laba-laba untuk membuat rumah seketika pada waktu itu. Kemudian ada 2 ekor merpati yang bersarang, membuat sarangnya seketika dan bersarang di mulut goa tersebut, sehingga tidak mungkin secara lahiriah setiap orang melewati bahwa di dalam goa tersebut ada manusia. Tidak mungkin ada yang sudah masuk ke dalam goa tersebut. Buktinya adalah laba-labanya masih anteng, masih diam. Kemudian rumahnya laba-laba tidak ada yang rusak, patah sedikit pun. Dan burung merpati yang liar pun tidak kabur, menunjukkan bahwa tidak ada penghuni di goa tersebut. Padahal mereka sudah mencapai mulut goa. Andaikan mereka melihat, menunduk sedikit pun, maka mereka pasti melihat Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar. Tetapi sungguh ini adalah perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. فقال سيدنا أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أرجله لرآنا. فقال لا تخف يا أبو بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. Maka Sayyidina Abu Bakar pun dalam keadaan ketakutan datang kaum kafir Quraisy berada di depan mulut goa tersebut. Sahabat Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, andaikan mereka menundukkan diri mereka ke arah kakinya, tentunya mereka dapat melihat kita, wahai Rasulullah SAW. Rasulullah pun dengan penuh keyakinan menenangkan kepada sahabat Abu Bakar dengan mengatakan, wahai Abu Bakar,
Jangan kau kira kita di sini hanya berdua. Sesungguhnya ada zat Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang akan menjaga kita. Maka mereka pun tidak bisa melihat kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. فسيدنا أبو بكر بسط رداءه ووضع على كل خرم في الغار شيئا من رداءه لأجل لا يخرج منه شيء من الحيوانات إلا واحدا لم يجد له شيئا يستره فستره برجله واستلقى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على فخذه من التعب حتى نام صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim. Kisah yang begitu hebat dalam perjalanan beliau hijrah, di mana mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah masuk sahabat Abu Bakar bersama Rasulullah di Goa Thawr tersebut, didapati di dalam goa tersebut banyak sekali lubang-lubang. Yang lubang tersebut tentunya adalah hewan-hewan yang keluar di dalam lubang tersebut. Sayyidina Abu Bakar dengan ridanya, dengan pakaiannya menutupi lubang-lubang yang ada di goa tersebut. Tetapi ada satu lubang yang luput dari penutupan dari kainnya sahabat Abu Bakar, sehingga tidak mendapatkan kain untuk mendapatkannya, untuk menutupnya. Ditutuplah lubang tersebut dengan salah satu daripada jari kakinya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan seperti itu, Rasulullah pun dari kelelahan yang dialaminya tertidur di pangkuan sahabat Abu Bakar. Beliau dalam keadaan terlelap dalam istirahatnya. هكذا محبة سيدنا أبو بكر للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته الذي يقول لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من أن أصل قرابتي. من يقول هذا؟ سيدنا أبو بكر. فلما استلقى فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت ثعبان من نفس الخرم الذي ما قتله تلدغ في سيدنا أبو بكر وهو يصبر حتى أخرج الدمع من عينه فقطر في وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika dalam keadaan seperti itu, sahabat Abu Bakar menutup satu lubang dengan jari kakinya. Dan subhanallah, dari lubang tersebut seekor ular ingin keluar dari lubang tersebut dan menggigit kakinya sahabat Abu Bakar, sehingga sahabat Abu Bakar kesakitan. Tapi beliau menahan kesakitannya karena di pangkuannya ada Rasulullah SAW. Saking racun bisanya yang menyebar pada diri sahabat Abu Bakar, sampai beliau pucat dan beliau merasakan kesakitan sampai meneteskan air mata, yang mana air matanya menetes kepada pipinya, wajahnya Rasulullah SAW yang berada di pangkuannya. Dia katakan, perhatikan bagaimana kecintaan sahabat Abu Bakar, pembelaan, pengorbanan sahabat Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah beliau pengorbanan yang begitu hebat dari sahabat Abu Bakar, sampai Rasulullah pun membalas kebaikan sahabat Abu Bakar berkat kecintaan beliau kepada Rasulullah dan kecintaan beliau kepada keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam sebuah perkataannya, sungguh apabila aku menyambung hubungan silaturahim keluarga Rasulullah SAW, itu lebih aku sukai daripada aku menghubungkan hubungan silaturahim keluargaku sendiri. فاستيقظ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ من؟ سيدنا أبو بكر عندما حصلت، أو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ عندما حصلت قطرات من سيدنا أبو بكر على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فإذا به يتألم من تلك اللدغة، فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما بك؟ قال أفعى قرصتني. فإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أخذ بريقه ووضعه على جرحه فشفي في الحال صلى الله عليه وسلم. Allahumma shalli wa sallim. Melanjutkan kisah yang begitu hebat tentang sahabat Abu Bakar. Ketika beliau digigit jari kakinya yang menutupi lubang tersebut oleh seekor ular, dia merasakan kesakitan sehingga meneteskan air mata ke wajahnya Rasulullah SAW. Rasulullah terbangun, kaget melihat keadaan Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan kesakitan tersebut. Rasulullah menanyakan, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya ular itu
menggigit jari kakiku ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengobati kakinya Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan air liurnya, dan seketika kesakitan yang ada dialami oleh sahabat Abu Bakar hilang dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلوا على محمد. فمشى هو سيدنا أبا بكر، فكان سيدنا أبو بكر يتقدم مرة ويتأخر أخرى، يخاف على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الرصد، ويخاف عليه أيضا من أي شيء أمامه، حتى جاء لهم سراقة عندما كان كافرا، جاء فرحا لأجل جريا، لكن ماذا حصل؟ Sahabat Abu Bakar begitu menjaganya, begitu membelanya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah keduanya keluar dari Gua Thaur, melanjutkan perjalanannya untuk berhijrah dari kota Mekah ke negeri Madinah, Sahabat Bakar dalam perjalanannya betul-betul memproteksi kepada Nabi SAW. Terkadang beliau berada di hadapannya, takut ada sesuatu yang menimpa kepada Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah berada di depan sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar mundur ke belakang, takut ada sesuatu yang mengenai daripada keburukan yang mengenai kepada diri Rasulullah SAW. Seperti itu perjalanannya sahabat Abu Bakar memproteksi dari segala arah kepada Rasulullah SAW dari ancaman musuh yang sudah diumumkan bahwa mereka kaum kafir Quraisy melakukan sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Rasulullah dan Abu Bakar maka dia akan diberikan hadiah 100 ekor onta. Kebetulan ada seorang yang berhasil menemukan jejak Rasulullah SAW dan Abu Bakar, yaitu yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah ini datang di belakang Rasulullah SAW, memiliki keahlian sehingga cepat sekali mengikuti jejak Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan mendapati Rasulullah di depannya. Suraqah pun yang ketika itu masuk Islam berusaha untuk menangkap kepada Rasulullah SAW karena dia ingin mendapatkan 100 ekor onta yang dijanjikan oleh kaum kafir Quraisy agar bisa menangkap Rasulullah SAW. فإذا بسراقة جاي مسرعا شاهرا سيفه بفرسه، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر خائف، قال له لا تخف، لا تخف يا أبا بكر، ما وصل قريب منهم إلا وغاصت رجلي فرسه بالأرض، ابلعيه يا أرض، فابتلعت فرسه الأرض بأمر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Maka Suraqah datang dengan kudanya, kemudian menghunuskan pedangnya untuk menyakiti kepada Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Kuda yang sudah mendekat kepada Rasulullah SAW, pedang yang sudah siap untuk dihunuskan kepada keduanya, itu tidak mampu untuk menyakiti Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, wahai bumi, telanlah oleh kamu kaki kudanya Suraqah. Maka yang terjadi, Suraqah, kaki-kaki kuda Suraqah yang dinaiki oleh Suraqah terperosok ke dalam padang pasir sehingga terjatuh, tidak mampu untuk menyakiti kepada Rasulullah SAW. Padahal sahabat Abu Bakar sudah dalam keadaan ketakutan. Ya Rasulullah, itu Suraqah sudah dekat. Rasulullah mengatakan, jangan takut wahai Suraqah, wahai Abu Bakar, karena semuanya kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. فقال سراقة الأمان يا محمد، وأعطيك الأمان، ولكن أدعو الأرض أن تلفظني، على أن تخرجني، فدعا الأرض أن تخرجه، ثم قال له ما بالك يا سراقة أن تلبس سواري كسرى يوما من الأيام. Ketika Rasulullah SAW menyaksikan kudanya Suraqah yang mengejar beliau terperosok ke padang pasir, kemudian Suraqah meminta pertolongan dan meminta maaf, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tolong aku agar dikeluarkan kaki kudaku ini dari padang pasir ini, dan aku tidak akan mengejarmu lagi, dan aku tidak akan mengganggumu lagi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun mendoakan
agar kaki kudanya dikeluarkan dari padang pasir dan berhasil kaki kudanya naik lagi ke atas dan akhirnya selamatlah Suraqah dari kejadian itu. Rasulullah mengatakan kepada Suraqah, wahai Suraqah, apakah aku akan memberikan kamu sebuah kabar? Nanti kamu akan dipakaikan gelang-gelang Raja Persia yang bernama Kisra. Nanti kamu akan mengalami satu keadaan, kamu akan memakai gelang-gelang miliknya Raja Persia yaitu Kisra. فاستغرب سراقة من هذا الكلام، واحد مشرد من قومه ويقول أنه بيملك كسرى، يعني بيملك الفرس كلها التي هي الآن مثل أمريكا في قوتها. قال له اكتب لي يا محمد ورقة على هذا الشيء، هو يعرف أنه الصادق المصدوق. فكتب له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن إذا غلبنا كسرى أن يلبس سراقة سواري كسرى. أول ما يلبس سواري كسرى سوارين من ذهب لملك كسرى. Suraqah ketika ditawarkan pernyataan oleh Rasulullah SAW bahwa dia akan dipakaikan gelang-gelang emas milik Raja Persia yang bernama Kisra, Suraqah terheran-heran, tidak terbesit sekalipun dalam benaknya. Ini ada orang dikejar-kejar oleh kaumnya, dikejar oleh kaumnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Di saat ini masih bisa mengatakan bahwa aku nanti akan diberikan gelang-gelang emas milik Persia yaitu Raja Kisra. Bagaimana ini mungkin terjadi? Kapan terjadi penaklukan? Pada saat itu Persia termasuk negara superpower, termasuk negara adidaya seperti sekarang Amerika Serikat dan yang lainnya. Gak mungkin dikalahkan Persia dengan Raja Kisra-nya sehingga diambil barang-barangnya dan aku diberikan gelang-gelang emas darinya. Maka Suraqah terheran-heran dan tidak percaya sehingga meminta kepada Rasulullah, wahai Muhammad, tulis perjanjian aku dengan engkau atas apa yang kau nyatakan itu. Maka Rasulullah pun memberikan pernyataan bahwa nanti jika umat Islam mengalahkan Persia, menaklukkan Persia, mengalahkan Raja Kisra, ghanimah yang dapatkan di antaranya adalah gelang-gelang emas milik Raja Persia tersebut harus diberikan kepada Suraqah tersebut. وهذا من معجزات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن أخبر بهذا الأمر. وفعلا في وقت سيدنا عمر فتح المسلمون كسرى، فتح أتى بسواري كسرى ودعا سراقة بعد إسلامه آنذاك وألبسه السوارين إنفاذا لموعد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم له في يوم الهجرة. Perhatikanlah, ini adalah satu mukjizat yang agung yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjanjikan akan memberikan gelang emas milik Kisra kepada Suraqah. Suraqah belum masuk Islam, Persia belum ditaklukkan, dan terjadi penaklukannya di zaman khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika selesai penaklukan Persia, dikalahkan Raja Kisra, diambillah gelang-gelang emas. Sayyidina Umar mengetahui bahwa ada pernyataan dan perjanjian Rasulullah kepada Suraqah. Dipanggillah Suraqah, wahai Suraqah, ini adalah perintah dari Nabi Muhammad SAW. Setelah engkau sekarang masuk Islam, maka engkau akan dipakaikan gelang-gelang emas milik Raja Persia. Ini mukjizat Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga memberikan kabar, memberikan satu pernyataan padahal jauh terjadinya dari beliau menyatakan pernyataan tersebut. Dan inilah keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gelang-gelang emas pun milik Kisra dipakaikan oleh Sayyidina Umar kepada Suraqah bin Malik tersebut. ومن معجزاته أيضا في الهجرة صلى الله عليه وسلم مروا على امرأة عندها شاة ليس فيها لبن، ضعيفة. قالوا لها هل عندك لبن؟ قالت عندي شاة ليس فيها لبن. فإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بيده المباركة أتى بضرعها ومسح على ظهرها فإذا بها شاة سمينة
تخرج من الألبان ما شاء الله تبارك الله، فارتووا وشربوا وتركوا لتلك المرأة أيضا من الشياه من اللبن. Di antara mukjizat yang Allah Ta'ala berikan juga dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW, beliau melewati sebuah rumah milik seorang ibu. Seorang ibu tersebut, Rasulullah singgah ke rumahnya, meminta sedikit bantuan makanan atau minuman. Kemudian dikatakan bahwa di kotanya sedang terjadi paceklik, sehingga susu yang keluar dari kambingnya tidak akan mungkin bisa diperah, pun menghampiri daripada kambing miliknya yang kurus, kering, tidak ada air susunya. Rasulullah SAW usap kepada tempat asinnya air susu tersebut, maka seketika berubah menjadi banyak air susunya. Diperahlah air susunya, diminum oleh beliau, oleh Sayyidina Abu Bakar dan rombongannya, dan juga diminum oleh ibu-ibu tersebut dan disisakan untuk keluarganya. Ini adalah mukjizat agung dari Nabi Muhammad SAW. وهكذا معجزات الحبيب تتكرر في كرامات الأولياء من بعده، فكل معجزة للنبي جازت أن تكون كرامة لولي. كل معجزة للنبي جازت أن تكون كرامة لولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Begitulah mukjizat-mukjizatnya Allah Ta'ala berikan sebagai kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemuliaan tersebut Allah Ta'ala berikan kepada kekasih-kekasih Allah, itu para wali-wali Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada para Nabi dan Rasul, maka Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada para wali dengan peristiwa-peristiwa yang hebat seperti Allah Ta'ala berikan kepada para Nabi Rasul. Apa yang dibolehkan terjadi kepada para Nabi dan Rasul di mukjizat, maka boleh juga terjadi kepada para wali-wali kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang beliau baca tadi, bahwa sesungguhnya para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran, ketakutan pada mereka, dan tidak ada kesedihan kepada mereka. فوصل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم ينتظرونه. طلع البدر علينا، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. هكذا استقبلوه أهل المدينة. وأول ما أتى أنشأ في قباء مسجد قباء، أول مسجد أسس على الإسلام، أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه مسجد قباء، ركعتين فيه بثواب عمرة. فمن أتى إلى العمرة يذهب إلى مسجد قباء يتوضأ ويصلي ركعتين فيه، كل ما صلى ركعتين حصلت له عمرة تامة تامة تامة. هذه ميزة إيش؟ مسجد قباء. Rasulullah pun melaksanakan perjalanannya, melangsungkan perjalanannya dalam perjalanan hijrah sampai beliau masuki kota Madinah. Kota Madinah penuh dengan cahaya, terang menerang, penuh dengan sukacita, riang gembira dengan kedatangan baginda Rasulullah SAW. Sambut dengan tola al-badru alaina yang tadi kita membaca bersama, dan senantiasa kita senandungkan lafaz tersebut, kalimat tersebut sebagai kegembiraan mereka para ahli Madinah menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mereka ahli Madinah mendapat keistimewaan dari Rasulullah SAW. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah SAW dengan hijrahnya Rasulullah kepada mereka. Dan pertama kali perkara yang dilakukan Rasulullah di kota Madinah
adalah membangun Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang penuh dengan keistimewaan. Masjid pertama yang didirikan dalam Islam, diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya adalah sungguh Masjid Quba adalah masjid yang dibangun dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai pembinaannya, pembangunannya dari pertama kali yang terus-menerus akan berdiri sampai hari kiamat. Di Masjid Quba tersebut ada orang-orang yang senang sekali untuk melakukan bersuci, untuk melakukan pensucian dirinya secara lahiriah, di dalam berwudunya dalam keadaan wudu terbaik. Dan Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang selalu memiliki sifat kebersihan pada diri dan hatinya. Maka ketika itu mereka melaksanakan amaliyah ibadah sebelum dibangun Masjid Nabawi di Masjid Quba. Dan beliau menjelaskan tentang keutamaan Masjid Quba. Keistimewaan adalah diantaranya sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Allah Ta'ala akan berikan bagi yang melakukannya pahala umroh dengan sempurna. Jika seseorang umrah ataupun datang ke kota Madinah, kemudian ziarah ke Masjid Quba, berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat, setiap kali melakukan seperti itu, maka ketika أهل المدينة بضيفهم الكبير محمد صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يقول عندي يا رسول الله، عندي يا رسول الله. فالمحب للضيف كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. المحب للضيف، الإكرام الضيف الذي تعرفه فكأنما أكرمت الله، ومن أكرم الضيف الذي لا يعرفه فكأنما أكرم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإكرام الضيف من أفضل القربات لله سبحانه وتعالى. Maka begitulah penduduk kota Madinah, riang gembira, senang, bersuka cita dengan kedatangan tamu paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Mereka menyambutnya, mereka berebutan agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah SAW. Satu orang dari Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, singgah di rumah kami." Satu orang mengatakan, "Ya Rasulullah, singgah di rumah kami." Mereka menawarkan rumahnya masing-masing. Tapi Rasulullah berjalan terus sampai menunggu dari perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau tinggal di rumah mana di kota Madinah tersebut. Begitulah para ahli Madinah. Mereka kaum Ansar yang sifatnya adalah memuliakan kepada tetamu. Karena memuliakan kepada tamu itu pekerjaan atau amaliyah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan kepada tetamunya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam keterangan dikatakan, barang siapa yang memuliakan kepada tamu yang sudah dia kenal, maka seperti dia memuliakan kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang memuliakan kepada tamu yang belum dia kenal, yang tidak dia kenal, maka seperti dia memuliakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فالحمد لله الذي أكرمنا برسول الله ونسأله أن يجمعنا معه يقظة ومناما بجاه أهل بيت رسول الله، وأن يكرم كل الحاضرين في هذا المكان بكل ما يتمنون من الأمور الدنيوية والآخروية بجاه سيد رسول الله وأهل بيت رسول الله. Sesungguhnya antum semua diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, memiliki koneksi hubungan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendoakan semoga senantiasa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya bisa berjumpa dalam mimpi dan nyata dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mendapatkan keberkahan dan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ الشيخ يا رب العالمين، طول في عمره بصحة وعافية، واقضي حوائجه الحسية والمعنوية، ويجمل إن شاء الله بناء هذا المعهد عاجلا غير آجل بخير ولطف وعافية، وأن يجعلنا وإياكم من أهل المحبين للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم المجتمعين على طاعته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسر الفاتحة.
Dia mendoakan semoga semuanya harapan, cita-cita, idamannya dikabul oleh Allah Ta'ala, baik itu hajat dunia dan hajat akhirat. Dia juga mendoakan guru kita bersama Ustaz Ahmad Mazubair Marghani, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, terutama dalam membina dan membangun Pondok Pesantren Nahjul Falah ini. Mudah-mudahan segera dalam keadaan terbaik disempurnakan bangunan fisik dan batiniahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa semuanya mendapatkan barakah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dijadikan perkumpulan ini melainkan perkumpulan yang dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita bubar dari majlis yang mulia ini melainkan di dalam keadaan yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan orang-orang berbahagia dunia dan akhirat. Selamat